بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. معزز صدر مجلس محترم جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، قابل قدر مہمان خصوصی جناب کرنل شاہد نور صاحب، ارباب علم و دانش اور معزز حاضرین، آج کی اس تقریب کا حوالہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے. اور جیسے کہ ہمارے نقیب محفل نے یہ کہا کہ جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتدری کیف رفعت ذکرک، محبوب کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ عالم، میرا رب بہتر جانتا ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کر دیا ہے اذا ذکر تو ذکر تمایا، محبوب اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر، جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. اور فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. جس دور میں بھی کوئی انسان خواب و وقت کا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، کتنے بھی بڑے مقام رفیع پہ فائز ہو، وہ بھی اگر چاہے کہ میں ذکر مصطفیٰ کا حق ادا کروں تو نہیں کر سکتا. کیوں کہ جب بھی کسی عاشق کی زبان ذکر مصطفیٰ میں کھلے گی میرا رب فرماتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جب بھی میرے مصطفیٰ کی عاشق ہو تمہاری زبان میرے محبوب کے ذکر میں کھلے گی، اسی لمحے میں اپنے محبوب کا ذکر اور بلند کروں. میرے محبوب کے ذکر تک تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں ہوگی. اور پھر ہر ایک کو حضرت حسان بن ثابت کی زبان میں کہنا پڑے گا ما ان مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، لوگوں میں جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں تو حضور کی شان بیان کرنے سے آقا کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا کیا ہے ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، میری زبان جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو میری اپنی بات خوبصورت ہو جاتی ہے، میری اپنی بات خوبصورت ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے عنوان قرآن مجید میں دیکھیں، جگہ جگہ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں لامرو کا کہہ کے فرمایا میرے محبوب تیرے لمحے لمحے کی قسم، تیری حیات مبارکہ کی ہر گھڑی کی قسم. میرا محبوب مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے تو رب لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. یہ سارے نعت کے عنوان ہیں. تو جب رب خود اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی نعت فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، مومنوں تم بھی درود و سلام پڑھو. تو سب سے بڑی نعت درود و سلام ہے، سب سے بڑی نعت درود و سلام ہے. پھر ہر دور میں ہر ایک نے اپنی اپنی محبت کا حصہ ڈالا. آج شعراء کرام بھی تو اپنی محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں. ہر دور میں شعراء کرام اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. بڑے بڑے عاشق ہوئے، حضرت عبد الرحمن جامی جیسے عاشق، کشتہ عشق رسول، فنا پہ رسول، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو سوئے من گزر آری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش
या रसूल अल्लाह। आका कभी आप मेरे घर तशरीफ लाए तो मैं जानता हूँ मिस्कीन हूँ, नादार हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस जामी के पास जान है। आका फिदाए नक्श नाले कुलम जा या रसूल अल्लाह। आका जहाँ आपके नाले में पाक लगेंगे जामी अपनी जान कुर्बान कर देगा। हर एक मोहब्बत का इजहार करता रहा। और जामी कहते हैं हुजूर लोगों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, कोई माल की ख्वाहिश करता है, कोई जाहो मनसब की ख्वाहिश करता है। आपके इस नौकर की एक नन्ही सी ख्वाहिश है, सगतरा काश जामी नाम। हुजूर कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ काश आपके दर के किसी कुत्ते का नाम जामी होता, आप उसे जामी कह के बुलाते कि आमद पर ज़बानत गाहे गाहे, किसी बहाने तो हुजूर मेरा नाम आपकी ज़ुबान मुबारक पे। ये मोहब्बत का इजहार है, हर दौर में मोहब्बत का इजहार होता रहा। ताजदार बरेली ने, किसी ने कहा, बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े स्कॉलर्स अंग्रेजों की कसीदे लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कमा रहे हैं, आप भी कुछ लिखें। आपने इरशाद फरमाया, करे मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। लोगों मैं क्यों किसी गैर की मदह करूं, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में ज़ुबान खोलता हूं। तो हाज़रीन मोहतरम, हर एक अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और ये मोहब्बत का इजहार जब तक होता रहेगा, ये सबसे बड़ा जरिया क्या है? दरूद व सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम व सलाम की ज़ात के साथ ताल्लुक सबसे अहम जरिया दरूद व सलाम है। दरूद व सलाम जितना कसरत से पढ़ते रहेंगे, आज हमारे साहिब सदर एक बड़ा ही खूबसूरत शेर सुना रहे थे, मैं वो शेर नहीं सुनाता, उन्हीं की जुबान से हम सुनेंगे, लेकिन मफहूम इसका ये था कि लोगों जब आप सलाम पढ़ते चले जाते हैं ताल्लुक बढ़ता चला जाता है। जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया था, तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त आला शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने फरमाया था, लोगों जब तुम दरूद पढ़ते हो तो सवाब मिलता है, और जब सलाम पढ़ते हो तो बारगाह मुस्तफा से जवाब मिलता है। जवाब मिलता है। तुम दरूद पढ़ो तो सवाब समेटोगे, सलाम पढ़ोगे तो वहां से जवाब आएगा। और हजरत अबुल अब्बास मरसी, ये हजरत अबुल हसन शाज़ली के खुलफा में से हैं, वो फरमाते हैं, लोगों जिस लम्हे मेरी नजरों से ज़ाते मुस्तफा ओझल हो जाती है, उस लम्हे अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। वो दरूद व सलाम पढ़ने वाले, और दरूद व सलाम जब हम पढ़ते हैं, आज लोग इन झगड़ों में पड़े हैं कि जी खुद सुनते हैं, नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचाते हैं। अरे फरिश्तों का पहुंचाना ज्यादा अदब का मकाम है। और हदीस पाक में है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है, तो फरिश्ता जो वहां गुलाम की हैसियत से खड़ा होता है, अर्ज करता है, हुजूर फला बिन फला ने फला शहर से, फला मोहल्ले, फला आबादी से, फला मुल्क से हुजूर आपको दरूद व सलाम भेजा। और जिसका दरूद व सलाम कसरत से जाता रहे, सुबह शाम जो दरूद व सलाम के तोहफे भेजता रहे, तो शनासाई पैदा हो जाएगी ना। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, लोगों ये शनासाई अगर पैदा हो गई, कब्र की मंजिल में सबने जाना है, हर एक से सवाल होना है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, कब्र में आने वाले बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, क्या कहता था। हर एक ने जवाब देना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान हैं वो कहेंगे ये हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा है। और आशिक कहेगा, लोगों ऐ फरिश्तों मुझसे पूछते हो ये कौन है? अरे मार के पहुंचा हूं यहां तक इस दिल रुबा के वास्ते, मैं तो आका का दीदार करने कब्र की मंजिल तक आया हूं। लेकिन हुजूर शेख इस्लाम फरमाते हैं, लोगों अगर दरूद व सलाम पढ़ते रहोगे, ये ताल्लुक पुख्ता होता रहेगा, पहचान पैदा हो जाएगी, शनासाई हो जाएगी। जब फरिश्ते सवाल करेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ऐ कब्र में आने वाले बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। इससे पहले कि वो बंदा मोमिन जवाब दे, सरकार फरमाएंगे कि ऐ फरिश्तों इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो कि ये कौन है। ये तो सारी जिंदगी मुझे दरूद व सलामों के तोहफे देता रहा है। अल्लाह करे ये ताल्लुक पुख्ता हो जाए, और जब हम कब्र की मंजिल में उतरे, वो रात मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि शम्मे ईमान रोशन खुदा रखे, कब्र में जौहर की पहली रात है। उस कब्र में पहली रात में अगर हुजूर की पहचान नसीब हो गई, तो मैं समझता हूँ ये मंजिल आसान हो गई, तो बाकी मंजिलें सारी तय हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मोहब्बत का सिलसिला कायम रखे। तहरीक मिनहाजुल कुरान जो
दुनिया भर में यही मोहब्बत का पैगाम दे रही है कि लोगों ज़ात मुस्तफ़ा से मोहब्बत का ताल्लुक कायम कर लो। हुजूर शेखुल इस्लाम गली गली यही एक डंका बजा रहे हैं, ये एक ढंडोरा दे रहे हैं, ये एक सदा लगा रहे हैं, लोगों ज़ात मुस्तफ़ा से ताल्लुक मजबूत कर लो, इसलिए कि ये बारगाह है, यहाँ का ताल्लुक पुख्ता हो जाएगा तो ये तुम्हें बारगाह इलाही तक ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल में करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।